చదువుతున్నారా? 17 స్టార్ట్ నుంచి చదవమంటారా? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఎన్నో పేజ్ అండి? పేజ్ నెంబర్ 17. 17కి వచ్చామా? అదే 10 10. 17? అదే అదే ఇన్నర్ పేజ్ 10. ఓకే, ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఓకే. ఓకే, ఇక నుంచి లోపల పేజ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి అదే ఫాలో అవుదాం. అదే నా దగ్గర ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ల్యాప్టాప్ ఇది అదే ట్యాబ్ లో పేజ్ రావట్లేదు. న్యాచురల్లీ అదేనా? జనరస్. Natural, generous, and kind-hearted towards the people of the lower classes, the impetuous child burst into tears, kneeled before the old nurse, kissed her hand, and asked to be forgiven. Needless to say, she was thenceforth fairly worshipped by the retainers of the family. She told me that lesson was worth everything to her, and it had taught her the principle of doing justice to those whose social rank made them incapable of compelling aggressors to do rightly towards them. కానీ మనకి కంటిన్యూషన్ నాకు గుర్తులేదండి. ముందు నుంచి ప్రీవియస్ పేజ్ నుంచి చదువుదామా? ఆటోమేటిక్ గా అలాగే అయిపోతుంది, చాలా రోజులు అవుతుంది కదా. ఉమ్. మ్మ్. కొంచెం చదువుదాం. అదే లెటర్ అయిన తర్వాత ప్రీవియస్ పేజ్లో ప్రెసిడెంట్ అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఐ హ్యావ్ ఎల్స్వేర్ మెన్షన్డ్ హెచ్పిబిస్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ ది ఫెయిరీ టెంపర్ ఆఫ్ ది Dolgorakis and the terrible struggle it was to even measurably subdue her irritability. I will now tell a story which I had from her own lips, and the incidents of which had a most lasting effect upon her through life. In childhood, her temper was practically unrestrained, her noble father petting and idolizing her after the loss of his wife. When in her 11th year the time came for her to leave his regiment and pass under the management of her maternal grandmother, the wife of General Fedef, born Princess Dolgoroki. She was warned that such unrestrained liberty would no longer be allowed her, and she was more or less awed by the dignified character of her relative. But on one occasion, in a fit of temper at her nurse, a faithful old serf who had been brought up in the family, she struck her a blow in the face. This coming to her grandmother's knowledge, the child was summoned, questioned, and confessed her fault. The grandmother at once had the castle bell rung to call in all the servants of the household, of whom there were scores. And when they were assembled in the great hall, she told her niece that she had acted as no lady should, in unjustly striking a helpless serf who would not dare defend herself, and she ordered her to beg her pardon and kiss her hand in token of sincerity. The child, at first crimson with shame, was disposed to rebel, but the old lady told her that if she did not instantly obey, she would send her from her house in disgrace.
She added that no real noble lady would refuse to make amends for wrong to a servant, especially one who, by a lifetime of faithful service, had earned the confidence and love of her superiors. Naturally generous and kind-hearted towards the people of the lower classes, the impetuous child burst into tears, kneeled before the old nurse, kissed her hand, and asked to be forgiven. Needless to say, she was thenceforth fairly worshipped by the retainers of the family. She told me that that lesson was worth everything to her, and it had taught her the principle of doing justice to those whose social rank made them incapable of compelling aggressors to do rightly towards them. అదే 16 పేజ్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పండి. అదే అంటే వీడికి 9 పేజ్ కోపం నెంబర్ ఎక్కువ 9. అనే దానికి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తున్నారు, చిన్నప్పటి సంఘటన. అదేంటంటే ఇట్ వాజ్ మెజరబుల్లీ సబ్డ్యూ హర్ ఇరిటబిలిటీ. ఆవిడ యొక్క కోపం అంటే అలా అంటే అణిచేయడానికి ఒక స్టోరీ ఆవిడే ఫ్రమ్ హర్ లిప్స్ అంటే బ్లవెట్స్కివే ఆల్కట్ గారికి చెప్పాట. అది ఆవిడ మీద జీవితం అంతా కూడా ఎంతో ప్రభావం చూపెట్టింది. అదేమిటంటే ఆవిడేమని చిన్న వయసులో అంటే చాలా చిన్నప్పుడు ఆ ఫాదర్ ఏమో చాలా బాగా చూసేవారనమాట తన మదర్ చనిపోయిన దగ్గర నుంచి. ఆవిడ 11వ సంవత్సరంలో పాస్ అండర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ హర్ మెటీరియల్ గ్రాండ్ మదర్ మెటర్నల్ అంటే ఏంటి తల్లి దగ్గర వెళ్ళవలసి వచ్చింది. తల్లి చనిపోయింది 11 అంటే ద వైఫ్ ఆఫ్ జనరల్. ఆవిడ కూడా ఏంటంటే ఫెడిఎఫ్ యొక్క భార్య అంటే జనరల్ భార్య అనమాట. ఫ్రమ్ ప్రిన్సెస్ డోల్గరో అంటే ఆవిడ కూడా రాకుమార్తె. అంటే వీళ్ళందరూ రిచ్ ఫ్యామిలీ పెటర్నల్ కూడా. అయితే షీ వాజ్ సచ్ అంటే ఆవిడకి ఏం వార్నింగ్ ఇచ్చారంటే అన్రెస్ట్రైన్డ్ లిబర్టీ వుడ్ నో లాంగర్ బి అలౌడ్ హర్. అంటే కంట్రోల్ లేనటువంటి స్వేచ్ఛని ఎలో చెయ్యము అని. షీ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆడ్ బై ద ఆవిడకేమో కొంత డిగ్నిఫైడ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ హర్ రిలేటివ్స్. అంటే ఆవిడ ఈ రిలేటివ్ అంటే అదే ఆవిడ యొక్క క్యారెక్టర్తో ఈవిడికి భయం కూడా వేసింది. ఓసారి ఏంటంటే ఈ కోపంతో ఈవిడ్ని చూస్తున్నటువంటి ఆ నర్స్ అంటే ఆయాని ఆవిడ ఎంతో కాలం నుంచి ఎంతో విశ్వాసపూర్వకంగా ఉంది ఆ ఫ్యామిలీలో. ఈవిడ ఒక కొట్టింది ముఖం మీద. అంటే ఈ 11 సంవత్సరాల అమ్మాయి. అది గ్రాండ్ మదర్కి తెలిసింది. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ చైల్డ్ని పిలిచారు. తర్వాత ఆవిడని ఒప్పుకోమన్నారు, ఏంటి నాకు తప్పైందని. ఆవిడ వెంటనే అక్కడ వాళ్ళకి ఏదైనా తప్పైతే అలా క్యాజువల్ బెల్ మోగించితే ఆ సర్వెంట్స్ అందరూ కూడాను ఒక దగ్గరికి వచ్చారు. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు గ్రేట్ హాల్లో అసెంబుల్ అయ్యారనమాట. అంటే కలిశారు. అప్పుడు ఈవిడ ఏం చెప్పిందంటే షీ హ్యాడ్ యాక్టెడ్ యాజ్ నో లేడీ. అంటే ఎవరు చేయని పని చేసింది. ఇన్ అన్జస్ట్లీ స్ట్రైకింగ్ ఏ హెల్ప్లెస్ సర్ అంటే నిస్సహాయంగా ఉన్నటువంటి ఆ పని మనిషికి ఎవరైతే ఈవిని చూస్తుందో ఆయాకి హూ నాట్ డేర్ డిఫెండ్ హర్ సెల్ఫ్. పాపం ఆవిడేమో తన్ని కొట్టిందని మళ్ళీ కొట్టలేదు కదా. అటువంటి ఆవిడ అని అంటే వాళ్ళంతా రిచ్ అయినా సరే ఆమె ఆర్డర్ చేసింది ఏంటంటే నువ్వు ఆవిడ క్షమాపణ కోరు, ఆవిడ చేతిని నువ్వు ముద్దు పెట్టుకో నీ సిన్సియారిటీకి అని. మొట్టమొదటి చైల్డ్ ఏమో సిగ్గుపడింది. అంటే రెబెల్ అంటే తిరగబడితే ఆ ఓల్డ్ లేడీ అంటే అదే ఆవిడ ఏం చెప్పారు, నువ్వు అలా చెయ్యకపోతే నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా ఆర్డర్ని పాటించకపోతే నీ ఇంట్లోంచి పంపించేస్తాం. అంతేకాకుండా
real noble lady would refuse to make amends for a wrong to a servant. She added that no real noble lady, అంటే మంచి వ్యక్తులు ఎవరు కూడా ఆ, తన తప్పులను చేసుకోవడానికి తిరస్కరించరు. ఎస్పెషల్లీ వన్ హూ బై ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వీస్. ఆవిడ జీవితకాలం అంతా ఎంతో విశ్వాసపూర్వకంగా సేవ చేస్తోంది. అటువంటి ఆవిడని ఈమె 11 ఏళ్ల పిల్ల అయినా కొట్టినప్పుడు కోపం వల్ల నువ్వు అలాగ క్షమాపణ చెప్పాలి అని. లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వీస్ హ్యాడ్ ఎర్న్డ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ లవ్ ఆఫ్ హర్ సుపీరియర్స్. ఆ పై వాళ్ళందరూ కూడా ఆవిడ్ని ఎంతో ప్రేమతో చూస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఆవిడ విశ్వాసపూర్వకంగా పనిచేస్తోందనమాట ఆ ఇంట్లో. Naturally generous and kind-hearted towards the people of the lower classes, the impetuous child burst into tears. ఈమె కూడా చాలా కైండ్ హార్టెడే. అప్పుడు లోయర్ క్లాసెస్ మీద ఈ చైల్డ్ ఏమో ఏడ్చిందిట. ఆ తర్వాత నీల్ బిఫోర్ ద ఓల్డ్ నర్స్, ఆ ఓల్డ్ నర్స్ దగ్గర అంటే నీల్ డౌన్ చేసి ఆవిడ చేతిని కిస్ చేసింది. అండ్ ఆస్క్డ్ టు బీ ఫర్ గివెన్, నన్ను క్షమించని అడిగింది. నీడ్లెస్ టు సే షీ వాజ్ ధెన్ స్పోర్ట్, ఇంక మనం చెప్పక్కర్లేదు, అప్పటి నుంచి ఆమె ఫైర్లీ వర్షిప్డ్ బై ద రిటైనర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఆ ఫ్యామిలీలో అందరూ కూడా ఆమెని ఇష్టపడి పూజించారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరూ ఇష్టంగా చూశారు. షీ టోల్డ్ మీ దట్ లెసన్ వాజ్ వర్త్ ఎవ్రీథింగ్ టు హర్. లవర్స్కి ఏం చెప్పారు, ఈ పాఠం నాకు చాలు. అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ టాట్ హర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డూయింగ్ జస్టిస్. అది ఆ సంఘటనతో ఆవిడకి ఏంటంటే అందరికీ న్యాయం చేయడం, ఎవరైతే అంటే తక్కువ ర్యాంక్లో ఉంటున్నారో మేడ్ దెమ్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ కంపెలింగ్ అగ్రెసర్స్ టు డూ రైట్లీ టువార్డ్స్ దెమ్. అంటే వాళ్ళ పట్ల న్యాయంగా ధర్మంగా ఉండేటట్టుగా ఆవిడని చేసింది అని. అంటే ఆవిడకి చిన్నప్పటి నుంచి కోపం అనమాట. ముఖం మీద కొడితే గ్రాండ్ మదర్ ఏమోని నువ్వు ఇలా క్షమాపణ కోరు అంటే, అంత న్యాయం ఉన్న కుటుంబం, అంత రిచ్ అయినా సరే చూసారా ఆ కాలంలో అన్ని, అంటే ఈ శతాబ్దం కాదు అది, అప్పుడు కూడా ఆ సర్వెంట్ని క్షమాపణ కోరని అడిగింది. అంటే ఎంత గ్రేట్ చూడండి. అప్పటి నుంచి ఆవిడలోని అలాంటిది వాళ్ళు తక్కువ ఎక్కువ అని లేకుండా మంచి బాగా చూడడం అన్నది అదో పెద్ద పాఠం అయిపోయింది అన్నారు. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. All who have published reminiscences of her childhood, Madame Jelowski, her sister, Melle Fedef, her aunt, Mr. Sinnett, and others testify to the innate kindness and chivalrousness of her Chivalrousness. మళ్ళీ చెప్పండి. Chivalrousness. Chivalrousness of her disposition, notwithstanding her inability to restrain her tongue or her temper, which too often, as at Ooty, brought her into trouble. But whatever her faults, there is unchargeable to hold to a high-placed lady at Otamund, which does not redound to the latter's credit. My readers may remember my telling in the previous volume of HBB's doubling a valuable topaz or yellow diamond in a ring for Mrs. Sinnett while we were together at Simla. He did a similar favor for the lady friend at Uttakamund, a duplicate being made for her by HPB of a valuable sapphire. In the course of time, she and the lady fell out, or rather, the lady fell away from her, but kept the stone which she had appraised by a jeweler
and found its commercial value to be quite 200 rupees. If poor impeccableness HPB had played her as was pretended, the trick of passing of a valuable sapphire which she did not possess before it. Uh, it went from her hand to the lady's. As the mysterious apart, at least the recipient kept if and made the only profit out of the transaction. Profit, Profit of out of the transaction. ఓకే. అంటే ఇక్కడ చివల్రస్నెస్ అంటే ధైర్యం అనుకుంటాను. ఒకసారి చూడండి. చివల్రీ అంటే అది తెలిసిపోతుంది. CHIVALRY చూడండి చాలు. Chivalry. The medieval knightly system with its religious, moral, and social code. నైట్లీ అంటే KNIGHTLY కదా. అవునండి. అంటే వీరత్వంతో కూడిన నైతికమైనటువంటి విషయాలు అనమాట. ధైర్యంగా అంటే అది వీరత్వంతో. చివల్రీ అంటే ఎందుకో నాకు అలా వచ్చింది. అంటే వీరత్వం అందులో విత్ ఇట్స్ మోరల్ అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పారు? మోరల్ అండ్ సోషల్ కోడ్. ఓకే. అంటే ఆవిడేమోని ఇంకాను ఎన్నో రకాలైన జ్ఞాపకాలు ఆవిడ చిన్నప్పటిది మేడం బ్లవెట్స్కి చెప్తున్నారు. హూ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఆయన పబ్లిష్ చేశారు. మేడం జతోస్కి హర్ సిస్టర్, అలాగే ఆ సిస్టర్ ఎవరు ఆవిడ యొక్క ఈ MIL ఏమిటిది అది ఫెడఫ్ ఆఫ్ హర్ ఆంట్ అంటే ఫెడిఎఫ్ ఆఫ్ హర్ ఆంట్ అనమాట ఆవిడ పేరు. ఆ ఫెడిఎఫ్ తర్వాత మిస్టర్ సినెట్ అండ్ అదర్స్ అంటే ఈ జెలిహోస్కి ఆవిడ యొక్క ఆంట్ ఫెడిఎఫ్ తర్వాత సినెట్ టెస్టిఫై టు ద ఇన్నేట్ కైండ్నెస్ అంటే ఈవిడికి ఆంతరంగికమైన దయ ఎక్కువ. అండ్ చివల్రస్నెస్ ఆఫ్ హర్ డిస్పోజిషన్ అదే అంటే న్యాయంగా సోషల్ వేలో అలా ఉండేవారు. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ హర్ ఇనెబిలిటీ టు రెస్ట్రైన్ హర్ టంగ్ ఆర్ హర్ టెంపర్ అంటే నాట్ విత్ స్టాండింగ్ హర్ ఇనెబిలిటీ టు రెస్ట్రైన్ ఆవిడ తన నాలికని కానీ టెంపర్ని కానీ ఆవిడ కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయినా విచ్ టూ ఆఫెన్ యాజ్ ఎట్ ఊటీ బ్రాట్ హెర్ ఇన్ టు ట్రబుల్. ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు ఆవిడ గట్టిగా మాట్లాడేసేవారు కదా, అది ఊటీలో అలా జరిగింది, అది ట్రబుల్లో పడేసింది. కానీ లోపల ఎంతో దయ ఉన్నా వెంటనే ఆవిడ కోపం వచ్చేదనమాట. వాట్ ఎవర్ హర్ ఫాల్ట్స్ బట్ ఆవిడ ఏ తప్పులైనా దేర్ ఈస్ వన్ చార్జబుల్ టు ఏ హై ప్లేస్డ్ లేడీ అట్ ఊటకమండ్ విచ్ డస్ నాట్ రెడౌన్ టు ద లేటెస్ట్ క్రెడిట్ అంటే ఊటీలో ఎవరో బాగా హై ప్లేస్డ్ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న ఒక స్త్రీ విచ్ డస్ నాట్ రిడౌన్ అండ్ రిడౌండ్ అంటే ఒకసారి చూడండి REDOUND అంటే తగ్గించలేదు. దెర్ ఇస్ వన్ చార్జబుల్ టు ఏ హై ప్లేస్డ్ లేడీ. కాంట్రిబ్యూట్ గ్రేట్లీ టు అని ఉందండి. టు హ్యావ్ ఏ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ టు సమ్వన్. విచ్ డస్ నాట్ రిడౌన్ టు ద లేటెస్ట్ క్రెడిట్ అంటే బ్లవెట్స్కి యొక్క క్రెడిట్ని తగ్గించలేదనా? విచ్ డస్ నాట్ టు హ్యావ్ ఏ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు సమ్వన్. అది అంటే ఈవిడికి అంటే ఆవిడ అంత గట్టిగా దెబ్బలాడినా ఆవిడ మీద కోపపడారు అనమాట. ఈవిడికి అంత ఏమి అంటే బెనిఫిట్ ఏంటి? మై రీడర్స్ మే రిమెంబర్ మై టెలింగ్
in the previous volume of HPB's doubling, అంటే ఏ వాల్యుబుల్ టోపాజ్, ఈవిడికేమో సిద్ధులు ఉండేవి కదా, అందుకని ఆవిడ ఒక మంచి ఎల్లో డైమండ్ని ఒక రింగ్లో మిసెస్ సినెట్ కోసం ఇచ్చారు. వైల్ వీవర్ టుగెదర్ ఎట్ సిమ్లా, మిసెస్ సినెట్ కోసం ఈవిడ ఒక డైమండ్ రింగ్ తయారు చేసి ఇచ్చారు. షీ డిడ్ ఏ సిమిలర్ ఫేవర్, ఆ లేడీ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఊటకమండ్లో అలాంటిదే చేశారట. అక్కడ ఏం చేశారంటే బీయింగ్ మేడ్ ఫర్ హెర్ బై హెచ్పిబి ఆఫ్ ఎ వాల్యుబుల్ సఫైర్, సఫైర్ అనే స్టోన్, అలాంటి దాంతో చేశారనమాట. ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ షీ అండ్ ద లేడీ ఫెల్ అవుట్, ఆర్ రాదర్ ద లేడీ ఫెల్ అవే ఫ్రమ్ హెర్. కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి అంటే తేడా వచ్చింది. బట్ కెప్ట్ ద స్టోన్ విచ్ షీ హ్యాడ్ హ్యాడ్ appraised by a jeweler and found its commercial value to be quite 200 rupees. ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి రింగులో ఉన్నటువంటి ఆ స్టోన్ వాల్యూ ఏమో ఆ కాలంలో 200. ఇఫ్ ఫోర్ impecunious HPB had played her as was pretended, the trick of passing off a valuable sapphire which she did not possess, అంటే ఆవిడేమోని ఊరైనా సరే ఇంపెక్యూనియస్, పెక్యూనియస్ అంటే స్మాలర్ విషయంలో అంత పర్టికులర్గా ఉండడం, అలా లేకపోయినా హెచ్పిబి హ్యాడ్ ప్లేడ్ హ్యార్ అంటే ప్రిటెండెడ్, అంటే ప్రిటెండెడ్ అంటే యాజ్ వాజ్ ప్రిటెండెడ్, ఇంతకు ముందులాగే ఆవిడ ప్రిటెండ్ చేశారు. ఏంటని పాసింగ్ ఆఫ్ ఎ వాల్యుబుల్ సఫైర్, ఏదో ట్రిక్ అనమాట. అంటే ఆవిడకి ఎన్నో ఉండేవి కదా సిద్ధులు, విచ్ షీ డిడ్ నాట్ పొజెస్ బిఫోర్ ఇట్, అంతకుముందు ఆవిడ దగ్గర అది లేదుట. తర్వాత బిఫోర్ బిఫోర్ ఇట్ వెంట్, అక్కడ వాంట వెంట ఫ్రమ్ హెర్ హ్యాండ్ టు ద లేడీస్, అది అంటే ఆమె చేతి నుంచి ఆ లేడీకి వెళ్ళింది. యాజ్ ఎ మిస్టీరియస్, ఇదేంటి ముద్దగా ఉన్నాయి అక్షరాలు, అపోర్ట్. ఎపోర్ట్ అండి, ఎపోర్ట్ యాజ్ ఎ మిస్టరీస్ ఎపోర్ట్. మిస్టీరియస్ అంటే విచిత్రమైన, అది అపోర్ట్. At least the recipient kept it and made the only profit out of the transaction. అంటే ఆవిడకి పూర్ లేడీ కనుక ఆవిడ ప్రాఫిట్ కూడా పొందారు, దాన్నేమో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏదో ఇచ్చేయడం ద్వారా. 2 days after చదవలేదండి. receipt. ఓకే. 2 days after receipt of the order in council, we too left a beautiful Ooty in Tongas for Coimbatore, where we tarried 3 days, receiving visitors, answering questions, and taking candidates into membership. I lectured on 2 successive days and did a good deal of psychopathic work. On the 19th September, it appears, I mesmerized 30 large jars of water and 17 bottles of oil for the use of the sick. HPB was present when, in the usual formal way, I organized a local branch under the name of the Coimbatore TS. Our visit finished, we left for Pondicherry, followed by warm protestations of affectionate goodwill. This was one of the 2 or 3 occasions only in which my colleague even assisted in the formation of Indian branches. Despite the foolish idea entertained by many ignorant of the facts, who constantly talk of her personally founding our branches and wearing herself out with travel and its privations. Greater stuff was never spoken.
Her sphere was the literary and spiritual one, and her traveling in those days was mainly limited to the distances between her writing table, the dining room, and her bed. She was as unfit for platform and pioneer organizing work as she was for cooking. And when we remember that she thought to get boiled eggs by laying them raw on the hot coals, her culinary aptitude is easily gauged. Moreover, she had too much sense to try it, but kept strictly to her own department, as I did to mine. From the Nilgiris uh, to the French territory of Pondicherry, one has to cross country from west to east by rail. At Villupuram Junction, changing to a short branch line of 26 miles that takes one to Pondicherry. An amusing episode occurred between the two stations. At the junction, a certain elderly Hindu gentleman of our acquaintance accosted us with the usual signs of exaggerated reverence, so easily seen through by foreigners, and begged me to cure a paralytic, some rich or influential person who would apply to me before reaching Pondicherry. Now this was too much for a good nature. If I was to be pestered from morning to night by patients while stopping at stations, at least I ought to be allowed to rest myself while traveling. Naturally, I refused the man's request, but he stuck to me like a leech, got into our compartment of the train, and urged and warned and begged until he wore out my patience. Just then we came to a place where there was a halt of 10 minutes, and my pest abased himself to the dust to persuade me to get out and cure his man, whom we saw sitting in an armchair on the platform with a number of people about him. In desperation, and to rid myself of the man's importunities, I got out, went over to the sick man, handled his paralyzed limbs, made mesmeric passes over them with a little message, got his arm flexible, then his leg, made him stand, walk, put his bad foot on his chair, lift the chair with just paralyzed hand, and then, as the engine whistle blew, salaamed the company and ran back to our carriage. All this while, HPB had sat at a window smoking a cigarette and watching my performance. She had never seen me at this work before and was deeply interested. As the train started, we saw my cured paralytic walk off, followed by his party and by a servant carrying the chair, not one of them looking behind him. The effect upon HPB was most comical to me and set me to laughing heartily. The language she used was choice and so strong that if her words had been leaden, shot, and hurled at their mark by the full force of her wrath, the
backs of the retreating company would have been well peppered. Such ingratitude, such base and disgusting ingratitude she had never seen in her life. What do you mean? I asked. Mean why there was that man almost licking your feet in the train to get you to heal his friend. You heal him in the most marvelous way on the platform while the train stops 10 minutes or so, and he, his friend, and his friend's friends calmly walk away without a word of thanks or even a backward look of thankfulness. That beats everything I ever saw. I told her that if she had traveled with me and seen my mesmeric healings, she would have realized that the number of patients who had shown real gratitude for benefits conferred were far less than 1 in 100. That if the other 99 were really grateful, they concealed it from view and left me a practice the rule that Sri Krishna gave to Arjuna to do the necessary thing and care not for the fruits of action, but she never forgot the incident. అదే అక్కడతో అంటే అయిపోయిందండి. చాలా పెద్ద పాసేజ్ ఇది. 2 పాసేజ్‌లా ఒకటా? ఓకే. 2 pages అండి. ఆఫ్టర్ అంటే ఈ కౌన్సిల్ లోని వాళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చాక వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఊటీని వదిలేసి అంటే ఇందులో టాంగాస్‌లో వెళ్ళారట కోయంబత్తూర్‌కి. అక్కడ వాళ్ళు వేర్ వి ఏంటి ఈ అక్షరం టారీడా? 3 డేస్. ఎక్కడున్నారు? అదే స్టార్టింగ్ అండి. ఆ We పాసేజ్. tarried in 3 days. రిసీవింగ్ విజిటర్స్ అంటే అక్కడ 3 రోజులు ఉన్నారనమాట. అక్కడ విజిటర్స్ వాళ్ళ ప్రశ్నలకి ఆన్సర్లు చెప్పడం. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడికెళ్తే అక్కడికి ప్రజలు వచ్చేవారు కదా! అండ్ క్యాండిడేట్స్ ఇంటూ మెంబర్‌షిప్ చాలామంది దివ్యజ్ఞాన సమాజ సభ్యులయ్యారు. ఈయన 2 రోజుల పాటు లెక్చర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళకి గుడ్ డీల్ ఆఫ్ సైకోథెరపీ అంటే ఇతనికి హీలింగ్ ఉండేది గనక అది కూడా చేశారు. 19th సెప్టెంబర్ ఆ రోజేమోని మెస్మరైజ్డ్ 30 లార్జ్ జార్స్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే 30 జార్ల నీళ్ళని ఆయన మంత్రించారు. 17 బాటిల్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ 17 ఆయిల్ బాటిల్స్. ఎందుకంటే అలాగా దాన్ని సిక్ పీపుల్ని ట్రీట్ చేయడానికి వాడేవారు. హెచ్పివి వాజ్ ప్రెసెంట్ వ్యాన్ ఇన్ ద యూజువల్ ఫార్మల్ వే అంటే హెచ్పివి ఏమో ఉండేవారు కానీ మామూలుగా అలవాటు ప్రకారం ఈయనేమో అక్కడ ఒక లోకల్ బ్రాంచ్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఒక దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని కూడా అండర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కోయంబత్తూర్ టిఎస్ అని అక్కడ ఒక దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని స్థాపించారు. అక్కడ ఆ విజిట్ అయిపోయాక కోయంబత్తూర్లో వీళ్ళు పాండిచ్చేరికి మళ్ళీ అక్కడ ఎంతో మంది ఎంతో అంటే మంచి ప్రేమతోటి అఫెక్షనేట్ గుడ్ విల్ తోటి పంపించారు. This was one of the 2 or 3 occasions only in which my colleague even assisted in the formation of Indian branches. అంటే ఇలాంటి దగ్గరే ఆవిడ ఉండడం, ఆవిడ కూడా కొలీగ్ అంటే బ్లవెట్స్కి గారు అసిస్ట్ చేశారు, సహాయం చేశారనమాట. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద ఫూలిష్ ఐడియా ఎంటర్టైన్డ్ బై ఏమిటా ఫూలిష్ ఐడియా అంటే ఇగ్నరెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ హూ కాన్స్టెంట్లీ టాక్ ఆఫ్ హర్ పర్సనల్లీ ఫౌండింగ్ అవర్ బ్రాంచెస్ అండ్ వేరింగ్ హెర్సెల్ఫ్ అవుట్ విత్ ట్రావెల్ అండ్ ఇట్స్ ప్రైవేషన్స్. అంటే వాళ్ళు ఎన్నో ప్రయాణాలు చేసి అలసిపోయి ఆ ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే అక్కడ డిస్పైట్ ద ఫూలిష్ ఐడియా ఎంటర్టైన్డ్ బై మెనీ చాలామంది యొక్క ఫూలిష్ ఐడియాకి సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏవి తెలియవు. వాళ్ళకి కాన్స్టెంట్గా పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా ఈ బ్రాంచెస్ వ్యక్తిగతం కోసం లాభాల కోసం అని వీళ్ళు అనుకునేవారు. ఎంతో అలసిపోయి వీళ్ళేమని ఎన్నో బాధలు పడి దివ్యజ్ఞాన సమాజాన్ని స్థాపించేవారు. గ్రేటర్ స్టఫ్ వాజ్ నెవర్ స్పోకెన్.
ఎక్కువ మంది ఏమి విషయాలు మాట్లాడేవారు అంటే పెద్ద పెద్ద విషయాలు ఎవరు మాట్లాడేవారు కాదు. ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడ స్పియర్ ఎక్కువగా సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఇవి ఉండేవి. ఆవిడ యొక్క ప్రయాణాలు ఇన్ దోస్ డేస్ వాజ్ మెయిన్లీ లిమిటెడ్ టు ద డిస్టెన్సెస్ బిట్వీన్ హర్ రైటింగ్ టేబుల్, ద డైనింగ్ రూమ్ అండ్ హర్ బెడ్. అంటే ఆవిడ ఆ మధ్యలోనే తిరుగుతూ ఉండేవారు, ఎందుకంటే ఎక్కువ రాస్తూ ఉండేవారు కదా. అందుకని ఆ రైటింగ్ టేబుల్కి, డైనింగ్ రూమ్కి, బెడ్కి అక్కడే తిరగడం. షీ వాజ్ అన్ అన్ఫిట్ ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ పయనీర్ ఆర్గనైజింగ్ వర్క్ యాజ్ షీ వాజ్ ఫర్ కుకింగ్. అంటే ఆవిడ ఏంటంటే ఇటువంటివన్నీ చేసినట్టుగా ఇవన్నీ ఆర్గనైజ్ చేయడం ఇవన్నీ చేసింది, కానీ కుకింగ్కి మాత్రం షీ వాజ్ అన్ఫిట్. ఆవిడకి అంత వాటిలో రాదనమాట. అండ్ వెన్ వీ రిమెంబర్ దట్ షీ థాట్ టు గెట్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ బై లేయింగ్ డేరిన్ నౌ లేయింగ్ ఆన్ ద దెమ్ అండి, లేయింగ్ దెమ్. తర్వాత ఏంటి అది రా కదా, RAW. ఓకే RAW, రా ఆన్ ది హాట్ కోల్స్. ఓకే. ఆ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఏమో అంటే ఆవిడ ఏమనుకున్నారంటే రిమెంబర్ దట్ షీ థాట్ టు గెట్, అంటే ఎగ్స్ బాయిల్ చేయాలి